صف میں کھڑا ہوگا، جس نے پانی دیا ہوگا وہ جہنمیوں کے صف سے کھڑا ہوگا، وہ جہنمیوں کے صف سے نکل کر اس جنتی کا دامن پکڑ کر کہے گا حضور آج بھولے جا رہے ہیں، دنیا میں وضو کے لیے آپ کو پانی دیا تھا، اتنی ادنا سی خدمت کی، تو اللہ اپنے اس محبوب بندے کو فرمائے گا، وہ جنتیوں کی صف سے نکل کر باہر کھڑا ہو جائے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جب تک تو اس کی مغفرت کرے گا مجھے بھی تیری جنت اس وقت تک قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ میں چاہ رہا تھا اگر غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، خواجہ غریب نواز کا لنگر کرتے ہو، ان کے نام پر اگر کچھ لٹاتے ہو تو یہ اللہ کے ولی لیتے نہیں ہیں بلکہ دیتے ہیں، یہ کسی کا احسان نہیں لیتے، بے شک بے شک بے شک۔ تو وہ شعر سماعت فرمائے اور اسی پر اپنے گفتگو کا اختتام کہ تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، اور اس کا یہ شعر پڑھ رہا تھا میں جہاں سے میں نے اپنی لائن کو چینج کیا تھا اور پھر اسی روز پر آتا ہوں کہ ایسی پوشاک میرے پیر میں پہنائی ہے۔ بات یہ نکلی تھی کہ یہ لباس ہم نے اس لیے نہیں پہنا ہے کہ ہم خوبصورت لگیں، اس لیے نہیں پہنا کہ ہم بہت اچھے لگیں، لوگ ہمیں دیکھ کر مرعوب ہو جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر ہمیں عزت سے احترام دیں، یہ لک اس لیے نہیں بنایا ہے۔ قربانیاں نے یہ کرتا اور یہ تہبند اور یہ تاج اس لیے نہیں پہنا ہے، اب انہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صوفی ہوں، کیا بات یہ ہے، لباس ہی ان کی پہچان ہے، اور یہ لباس ان کی جو پہچان ہے انہوں نے اپنے آپ سے نہیں بنائی ہے، یہ کرم ہے ان کے مرشد کا، یہ عنایت و مہربانی ہے ان کے پیر کی کہ انہوں نے یہ لباس، یہ تہبند، یہ ٹوپی دے کر، یہ تاج دے کر ان پر احسان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ان پر برس رہی ہے اس لباس کے صدقے میں اللہ اسی بارش کو ان پر نہیں فرما رہا۔ بے شک بے شک۔ ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے، ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے، ذرے ذرے میں تیری شکل نظر آئی ہے، ذرے ذرے میں تیری شکل نظر آئی ہے، اور تیرا ہو کر بھی اگر میں یوں ہی ناکام رہا، تیرا ہو کر بھی اگر میں یوں ہی ناکام رہا، اس میں میری ہی نہیں تیری بھی رسوائی ہے، اور کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا، یہ شعر دیکھیں، کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا، کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا، تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی ہے، تیری نسبت میرے ہر حال میں کام آئی ہے، تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے۔ قرآن کریم کی آیت پر کریمہ میں نے تلاوت کی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان تقویٰ کیا ہے؟ نماز نہ چھوڑنا، روزے نہ چھوڑنا، صاحب استطاعت ہو کر حج نہ چھوڑنا، تارک الزکوٰۃ نہ ہونا، جھوٹ نہ بولنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے خلاف تقویٰ اور اللہ کی فرما برداری، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ہے تقویٰ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اور یہ جب سارا اعمال صالحہ کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اس کی حفاظت کا انتظام کرو۔ مال جب زیادہ اکٹھا ہوگا تو گھر میں رکھتے ہو نا، اٹھا کے
कैसी रख देते हो? गठरी बांध के, नोटों की गठरियों की नहीं, बल्कि घर वाले क्या सब यही मशवरा देते हैं कि बैंक में रख आओ, माल भी महफूज रहेगा और माल के चक्कर में कहीं जान भी ना चली जाए, जान भी महफूज रहेगी। फिर उसके बाद क्या करते हो? जाते हो सीधे बैंक के काउंटर पर जाते हो और काउंटर पर एक आदमी बैठा होता है, वो कहता है फॉर्म भरो और उसके बाद वो आपका अकाउंट खोल देता है। पैसा एक आदमी के हाथ में दिया, लेन देन एक आदमी के हाथ में हुआ, लेकिन जैसे ही उसने आपके अकाउंट को अपडेट किया तो अब पूरी दुनिया के नेटवर्क सिस्टम से आप जुड़ गए हो। एक एटीएम दिया जाता है कि मोहतरम परेशान मत होना, कहीं भी इसको लेकर जाना, जब चाहो जिस बैंक के साथ के एटीएम से चाहो पैसे निकाल लेना। एक आदमी के हाथ में पैसा दिया था, करोड़ों लोगों के संपर्क में आ गए, नेटवर्क में आ गए। इसीलिए अगर किसी ने अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिया, सूफी कुर्बान के हाथ में हाथ दिया, इन्होंने हाथ पकड़ा दिया तुम्हारा, ख्वाजा हसन सरकार के हाथ में, उन्होंने गरीब नवाज के हाथ में, उन्होंने मौसम बड़ा के हाथ में, और वहां से ये करबला और नजफ होता हुआ मदीने पहुंच गया, और जो मदीने वाले मुस्तफा का हो गया वो खुदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्स पाके नज़ीरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी अतीक अहमद साहिब क़िबला। अब तुम किसी के हो गए ना, चाहे तो तुम जहांगीरी बने, चाहे तुम रिजवी बने, चाहे तुम कदीरी बने, चाहे तुम अशरफी बने, तुम्हारे पास जिस सिलसिले का भी, अब तुम्हारे पास दोहरा है, एटीएम है, अब तुम गरीब नवाज में जाओगे तो वहां पर ये देखा जाएगा ये अब्दुल कदीर का दीवाना है, ये शाजी मोहम्मद शेख का दीवाना है, ये ख्वाजा हसन सरकार का दीवाना है। दीवाना तो मेरे दीवाने का है, इसलिए वहां पर भर भर के छोड़ वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो अब माल महफूज हो गया। अब ईमान की बात थी, नमाजों का ज़ख़ीरा था, रोज़ों का ज़ख़ीरा था, अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा था, अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दिया, उधर माल महफूज हो गया, इधर ईमान और आमाल की गठरी महफूज हो गई है। इसीलिए तो रब फरमाता है कि नमाजी बनकर लापरवाह मत हो जाना, रोज़ादार बनकर लापरवाह मत हो जाना। अगर 100 साल की इबादत भी है, अगर 100 साल की इबादत भी है तो शैतान उस पर डाका डालने का अधिकार रखता है, शैतान की वहां तक पहुंच है। इसलिए मौलाना फरमाते हैं एक जमाना 100 करने वाला औलिया बेहतर सब सारा ताज दे दिया। अगर 100 साल की इबादत वो भी ऐसी हो जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें बना ना हो, ऐसी 100 साल की इबादत भी अगर है तो उससे एक लम्हे की अल्लाह वाले की सोबत बेहतर है। कि इसलिए कि वहां पर 100 साल की इबादत पर डाका पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह वाले की सोबत पर डाका नहीं डाल सकता है। जिसने अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार कर ली, उसकी चाहे वो 10 दिन की इबादत हो, चाहे 100 दिन की इबादत हो, 100 साल की इबादत हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ, देखो 99 कत्ल करने के बाद में बनी इसराइल के उस कातिल ने, उस डाकू ने 100 कत्ल भी कर दिया। कितना बड़ा कातिल था, और कातिल होने के बावजूद जब उसको मौत आई तो अल्लाह ने फरमाया इसको जन्नत में दाखिल कर दो। इसलिए इसने 100 कत्ल तो किए थे, लेकिन इस वक्त वो एक अल्लाह के वली की तलाश में घर से निकला हुआ था, अभी हाथ में हाथ नहीं दिया है, खाली तलाश में निकला है, तो अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी है। और अगर 100 साल का नमाजी भी है, लेकिन आखिरी वक्त में अगर शैतान ने हड़बड़ा दिया तो 100 साल की इबादत ज़ाय हो गई, 100 साल की इबादत ज़ाय हो गई। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह वालों से निस्बत रखो, तुम्हारा इल्म भी, तुम्हारा ईमान भी, तुम्हारे आमाल सालिहा भी सब महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से